Dear students, Namaste. In this video, our discussion about the chapter that is accounts from incomplete records, wherein in our previous classes, we completed the theory part of the same chapter. So, in this video, let us discuss about 6-mark questions. Okay, 6-mark questions are there and 12-mark questions are there in this chapter. About 12-mark, let us concentrate in next video. Now it is about 6-mark problems. See here, the 6-mark problem is about the preparation of debtors account and creditors account. 6-mark question is, it may be preparation of debtors account or it may be the creditors account. Onda debtors account madlikke athava creditors account anna madbeko for 6 mark. See here, debtor andre yaru? Who is the debtor? Debtor is the person to whom business owe the money. Debtor is the person from whom business owe the money. Yarinda business ige hana barlikunto. In other words, debtor are the person to whom business advance the money. ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓ ದ ಮನಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆನ್ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೇಲೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸಿ, ದೋ ದ ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಡೆಟಾರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಓ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಣ. ಸೊ ಆ ಡೆಟಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್. So we have to prepare the debtor account and thereby we have to find out what about the closing debtor. So draw the column anna draw ಮಾಡಿ. That debtors account, particulars rupees, particular amount that is rupees. Okay, so this side, left hand side, that is debit side. Here it is the credit side. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? From the following information find out the closing debtor. Debtors as on 1st April 2020, I mean opening balance. In the previous month, that is in the month of March, business owe rupees 20,000 from the debtor. 20,000 rupees barlikide. As I said earlier, this is opening balance of debtor. Debtor is an asset. Any asset shows debit balance, therefore it is shown as debit balance. That right, to balance brought down. To balance brought down. To balance brought down opening debtor, that is 20,000. Aita? So 20,000 rupees is the opening debtor. And next, cash received from debtor. See, business receive the cash from the debtor. So whenever business receive cash from the debtor, the two account involved are, 1 minute, I will prepare some rough work here. One cash, okay, and one is cash. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹಣ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಡೆಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಾರರು, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್, another one is ಡೆಟಾರ್. ಓಕೆ, another one is ಡೆಟಾರ್. See here, cash is the asset account and debtor is the asset account. Whenever we receive the cash from the debtor, asset that is cash increases. Okay, cash increase ಆಗ್ತದೆ. And though we receive the amount from the debtor, our debtor amount is to be decreased. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ರಿಪೀಟ್. ಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ದ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್, another one is ಡೆಟಾರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಶ್ is asset account, ಡೆಟಾರ್ is asset account. ಎರಡು ಕೂಡ asset account. Whenever we receive cash from debtor, the asset, that is cash, increase. Therefore rule in the case of asset account that debit increase in asset, so idannu debit ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ debtor, though we receive the amount from the debtor,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅವ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್, ಡೆಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore it is a by cash account. Okay, by cash account. The cash received from debtor, see here 70,000. Okay, 70,000 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ rupees 20,000, ವೈ ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ 70,000? ನಮಗೆ ಅವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು 20,000, ಅವ ನಮಗೆ 70,000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. Though the business is going to do the regular transaction with the debtor, sometime debtor may advance the money. ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೆಟಾರ್ ಸಾಲಗಾರರು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಪೇಯ್ಡ್ 70,000, ಐ ಮೀನ್ 20,000 ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅವರಿಂದ 20,000 ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅವರು 70,000 ಕೊಟ್ಟರು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ದ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಡೆಟಾರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬೇಡ ಆ ಹಣ ಬೇಡ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ತೆಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಕೌಂಟ್. ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 4 3 2 1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅರೆ ಬಾಬಾ, ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್, 1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, another one is debtor. See here, discount allowed, that is expense account. ನಮಗೆ ಅದು ಖರ್ಚು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಡೆಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಲೌಡ್, ನಾವು ಹಣ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 5,000 rupees ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. In the case of expense account, the rule is debit increase in asset, debit increase in expense, credit decrease in expense. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಟಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ದ ಡೆಟಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಡೆಟಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ನಾವು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡೆಟಾರ್ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, as per rule, as per account, as per law, okay, it is paid off. Though the amount of rupees discount, rupees 5,000 is treated as a money received, then debtor amount decrease. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. therefore by discount allowed, by discount allowed account, that is 5,000. Okay, discount allowed, that is 5,000. Yes, this is about the rule, or I mean entry. And second one, bad debt, rupees 2,000. Okay, bad debt. See here, bad debt means irrecoverable debt. ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the two account involved are, one bad debt, another one is debtors.
Another one is debtor. Bad debt. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಲ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಬಾರದಿರುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ, ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ? ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಬಾರದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರುಪೀಸ್ 2000, 2000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The two account involved are one bad debt, another one is debtor. See here, bad debt, as we know, that is expense account. Bad debt expense account, and debtor is the asset account. ಅದು asset account. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ದೆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, therefore it is debited. And bad debt of rupees 2000 which is irrecoverable debt is treated as it is amount received. ಇನ್ನದು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸೀವ್ ಆದ ಹಾಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವರ್ ಡೆಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಡೆಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಹಣ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, whenever there is decrease in asset it is credited. Okay, credited. Now the entry, I mean journal entry is bad debt account debtor to debtors account, bad debt account debtor to debtors account. Now post to debtors account wrong, debtors ಅಲ್ಲಿ debtors ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, therefore it is by bad debt account. By bad debt account, by bad debt account how much? Rupees 2000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ rupees 2000. Bad debt rupees 2000 bad debt. And next transaction is return from customer. Return from customer, customer ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಹೂ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ಅವರ್ ಡೆಟರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರರು. ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರರು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದನ್ನು? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ one sales return, another one is debtors. Okay, another one is debtor. See here, first of all decide which type of return, whether it is sales return or purchase return. See, return from customer, customer return ಮಾಡಿದ್ದು ಏನನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? our sold, I mean our sales is return, I mean that is sales return, another one is a debtor. See, sales return is expense account. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, another one is a debtor. Debtor is the asset account. See, whenever sales return increases, our expense increase. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, therefore it is debited. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆಟರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪುನಃ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಡೆಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ದೋ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೇವೆ, ಅವ ಮಾರಿದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಡೆಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, therefore it is to be credited as per the rule that in the case of asset account credit decrease in asset. Yes, therefore the journal entry is sales return account debtor to debtors account. What is that? Sales return account debtor to debtors account. See, ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ ರಾಂಗ್. Yes, therefore it is by sales return. By sales return. So what is the amount of sales return? The sales return amounting rupees 3000. Sales return that is 3000. See here, return from customer, that is 3000. And finally the last one, credit sales. Okay, credit sales. See here, the goods sold for credit, I mean the value of the transaction is settled in future. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ, therefore that is called credit sale. See, credit sale, the journal entry is that debtors are going to receive the amount, debtors are going to receive the goods. Okay, therefore debtor is debited. And further another one is sales.
The two account involved are one debtor, another one is a asset. Debtor, that is the asset account, and sales, that is the income account. Okay, sales is income account. You see, in the case of American approach, 5 types of accounts are there. No, American approach alli 5 type in account ide. Assets account, liability account, capital account, income account and expense account. See, out of which the debtor asset, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 1 lakh rupees. Okay, so that is asset. Another one is sales, ಅದು income. Okay, sales is a income. Sales ಆದರೆ ಅದು income. See, whether it is cash sales or whether that is credit sales, that is income. ಅದು income ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Yes, here in the case of debtor asset, though we are sold the goods on credit, the receivable amount from the debtor will be increased. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. We sold the goods on credit, therefore the debtor value increase. In the case of asset account, debit increase in asset. Okay, so increase ಆಗುತ್ತೆ. And sales, that is income account. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, credit increase in income. Yes, our income increase, therefore it is be credited. Now the journal entry is that debtor account debtor to sales. Now post debtor account debtor to sales account. Okay, to sales account 1 lakh rupees. Okay, so 1 lakh rupees. Yes, now the given transaction that 1 2 3 4 5 6 for 6 mark. Okay, 6 mark ಗೆ 6 question 6 items ಇದೆ. Yes, we completed. Now we have to close the account. ನಾವೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ. See, as I said earlier, debtor always shows debit balance. debtor ಯಾವತ್ತೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,20,000. ಸಿ, ಟೋಟಲ್ 1,20,000. Here also total 1,20,000. Here it is said that find out the closing debtor. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? The summary of this transaction is opening balance 20,000, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 1,20,000 ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. And further, cash received 70,000, now discount ಕೊಟ್ಟದ್ದು 5,000, bad debt 2,000 and sales return that is 3,000. 70 plus 5, 75, 77, 77 plus 3 that is 80. See here 80,000. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು 80,000. Now the 40,000 is the balance. Okay, now 40,000 is the balance. Check ಮಾಡಿ, 1,20,000. See here, credit debit side total more. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ 1,20,000. 75, 80, 70, 75, 80, 80, 85. Okay, so 85, so 35. 1 minute, let us calculate. See here 1,20,000, 1,20,000 minus 70,000 minus 5,000 minus 5,000 in total, so 40. 1,20,000, 1,20,000 minus 70,000, 70,000, then minus 5,000, so 45,000. 45,000 is the balance, therefore it is by balance carried down. By balance carried down. See, this is closing debtor. By balance carried down. And opposite to the total, write 2 balance brought down. 2 balance brought down, that is 45,000. Okay, 45,000. Yes, this is about the preparation of debtors account. Okay, ಇದು debtors account ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. See, anyhow, these are the amount due from debtor, these are the various amount received
ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ನಾವು let us study the another problem, the second one. Let us see the second one. What is that? Preparation of debtors account. Okay, same preparation of debtors account. See, prepare total debtors account and find out the missing figure. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. It may be amount received from the debtor, or it may be the sales, or it may be the amount opening balance, or it may be. Okay, so here the various informations are given. Now let us prepare the debtors account. Yes, write heading total debtors account. Total debtors account. Total debtors account. Draw the columns. Column draw ಮಾಡಿ. You have to pass journal entry. Okay, journal entry pass ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಬರೀರಿ. Yes, okay, preparation of debtors account. See, as I said earlier, debtor are the asset to the business because amount to owe from the debtor or amount due from the debtor. ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. therefore debtor is asset. Any asset shows debit balance, so to balance brought down. To balance brought down 35,000 opening balance. Okay, to balance brought down 35,000 and closing debtor ಇದು opening balance 35,000 and debtor as on 31st March 2020. I mean closing debtor 42,000. I mean closing debtor ಕೊನೆಗೆ ಬರೆಯುವ closing debtor by balance carry down. Closing debtor by balance carry down 42,000. ಇದು closing balance debtor. ನೋಡಿ, ಇದು opening balance, ಇದು closing balance. Opening balance debit balance. Okay, so closing credit side ಅಲ್ಲಿ. Return inward. Return inward. Student, what do you mean by return inward? Return inward ಅಂದ್ರೆ return in, I mean sales return. Now two account involved are, I will prepare rougher here. The two account involved are, one sales return, another one is debtors. Okay, another one is debtor. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ, ಇನ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುನಃ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ದ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್, ಒನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, another one is debtor. Sales return, that is expense account, this is asset account. Debtor is a asset account. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ಬರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 2,000. ಓಕೆ, 2,000. And bad debt recovered rupees 1,000. See, bad debt recovered, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಹಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ದ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್, ಒನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ದ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್, another one is two bad debt. Okay, one cash, another one is bad debt. See, cash and bad debt, two account involved. Whenever bad debt recovered, bad debt adu namige punah siguvanthadu. So bad debt recovered ಆದಾಗ one cash, another one is bad debt ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ debtors account ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore this account not included to debtors account. Leave it, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Cash received from debtor. So we received cash from debtor. ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವಿ ರಿಸೀವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಆಯ್ತಾ?
ಅನಂತರ ಡೆಟಾರ್ ರಿಸೀವರ್. Bills receivable received from the debtor. Okay, we received the bills receivable. The two account involved are one bills receivable, another one is a debtor. Okay, debtor. So bills receivable is an asset to the business. Bills receivable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20,000, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000, ಅದು 20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ in stamp paper, therefore it is an instrument in writing containing unconditional order. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 50,000, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 20,000, ಸಾರಿ, bills receivable from debtor, that is 20,000. Finally, discount to two customers. ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಟಾರ್. ದ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, another one is debtor. So discount allowed account debtor to debtor, journal entry by discount allowed, by discount allowed 3,000. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3,000. ಎಸ್, ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ we have to see the side in which total is more. ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 142,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000. So it is 1,17,000. 1,17,000. Here also 1,17,000. 1,17,000 minus here 35,000. 35,000 ಇಲ್ಲಿ. So now the balance is 82,000. 82,000 ಏನದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 82,000. ಆದರೆ ಅದು ಏನದು? ಪರ್ಚೇಸಾ, ಸೇಲ್ಸಾ, ಏನದು? ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಟು ದ ಡೆಟರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಮೊದಲು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್? ಟು ಅವರ್ ಡೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಟು sales account, the missing figure, that is sales account, that is 82,000. Okay, so this is about the preparation of a debtors account for 6 mark. Okay, so 6 mark you get debtors account. Now let us refer the next question. Next question noda, preparation of creditors account. ಈಗ debtors account ಆಯ್ತಲ್ಲ, debtors account ಆಯ್ತಲ್ಲ. So next preparation of creditors account. See, prepare total creditors account, ascertain the missing figure. So ನಾವು creditors ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ಟು ಹೂಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓ ದ ಮನಿ. ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವರು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು. ಓಕೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಧಣಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಐ ಮೀನ್ ಸಾಲ. ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿ ನೋ. ಓಕೆ,
So credit balance by balance brought down 1,80,000. 1,80,000. Next, discount earned. We receive the discount. See, whenever we receive the discount, one aspect is creditor, another one aspect is discount received. Okay, discount received is income. In the case of income, credit increase in income. So creditors account debtor to discount received. Creditors account debtor to discount received. So to discount received. To discount received, that is 6,000. Okay, 6,000 discount earned received. Return outward. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೊಡೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್, ವಿಚ್ ರಿಟರ್ನ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. The journal entry is that creditors account debtor to purchase return, that is to purchase return. To purchase return, that is 7,000. Okay, 7,000. See here, 7,000. Bill accepted. Okay, bill accepted. Bill accepted means it is bills payable. Bills payable. Now the journal entry is that creditors account debtor to bills payable. ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಿಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್. ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000. ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ 1,50,000. ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ rupees 2 lakh. Rupees 2 lakh. See here, credit purchase rupees 2 lakh. And next one is creditors as on 31st March 2020. At the end of the year, the creditor rupees 1,90,000. See, that is here. To balance carry down. See, opening balance credit balance, closing balance debit balance. Okay, creditors as on 31st March 2020 1,90,000. 1,90,000. See, this is the entry. Now it is said that calculate the amount paid to creditor. ಹಾಗಾದ್ರೆ creditor ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು? Okay, ಹಣ ಎಷ್ಟು? That is 2 cash. Okay, amount paid, that is 2 cash. How much it is? ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is 3,80,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಒಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ 1,80,000 ಪುನಃ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೋಟಲ್ 3,80,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 6,000 ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 7,000 ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆ್ಯಂಡ್ 1,50,000 ವಿ ಪೇಡ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 1,50,000. And this is the balance. Okay, this is the balance. 1 minute. Balance should be recorded last. Okay, balance should be recorded last. Therefore, I will replace. Okay, replace 1,90,000. 1,90,000. That is 2 balance carry down. 2 balance carry down. Here, to cash how much? If so, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. See here, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 3,80,000. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3,80,000. Now the difference is 3,80,000. 3,80,000 minus 1,90,000. 1,90,000 minus 1,50,000. 1,50,000 minus 7,000 minus 6,000.
minus 6,000 equal to 1 minute 3,80,000 minus 1,90,000 minus 1,50,000 minus 7,000 minus 6,000 27,000. So 27,000 is the amount paid to creditor. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ that is 27,000. So that is the missing figure. ಅದುವೇ missing figure. And one more question, see here, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Just I will explain within 2 or 3 minutes. Okay, so ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. 6 mark question, prepare the creditor's account and find the missing figure. See, credit balance, okay, credit balance ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್? ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. And discount received, that is debit side, see here, discount received debit side. And cash paid to creditor, idu nodi, to cash aita, cash paid to creditor idu 50,000 illi cash paid. And return to supplier, that is purchase return, see here, this is purchase return. Ella item ide, idra hage idu ide, idra hage idu ide, but here the question is what about the sales? Here the question is, see here, what is the closing balance of creditor? Okay, closing balance of creditor ಎಷ್ಟು ಅಂತ. Students, I hope you understood about these 2 mark questions, that one preparation of debtors account, another one is preparation of creditors account, and thereby finding what about the missing item is. Okay, yes, in next video let us work out 12 mark problems of this chapter. Okay, that's all, take care, thank you.